हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज आम +3 6th सेमिस्टर जो टीएस पेपर 3 देती प्रथम जो विषय रही ओडिशा बौद्ध धर्म, जैन धर्म और शैव धर्म। तार किसी तीन नंबर प्रश्न, 3 नंबर विशिष्ट प्रश्न उत्तर अच्छे तार आलोचना करिया जहाँकि आसुवा एग्जाम बहुत हेल्पफुल हो पार। देखिए प्रथम देखिए कौन खारवेल राजत्वर द्वादश वर्ष क्या परास्त कर कलिंग जेन को नहीं आसते यह क्यों जाना मिलता है। यार उत्तर हूँ खारवेल राजत्व द्वादश वर्ष मगधर राजा बृहस्पति मित्र को परास्त कर कलिंग जेन को कलिंग को नहीं आसते यह उदयगिरी हाथी गुंफा शिलार 11-12 धाड़ी जाना मिलता है। तार कौन देखिए ऐतिहासिक मैंने क्या ऋषभनाथ रूपे चिन्ह था से किए थे है। ऐतिहासिक मैंने जैन धर्मर कलिंग जेन को ऋषभनाथ बोली जानते से जैन धर्मर प्रथम तीर्थंकर परिचय करें है। ता 3 नंबर कौन देखिए जैन धर्मर त्रयोदश तीर्थंकर किए थे से कौन करते। उत्तर हूँ पार्श्वनाथ जैन धर्मर त्रयोदश तीर्थंकर अटंती से 8म शताब्दी ओडिशा रे धर्म प्रचार करते। 4 नंबर कौन देखिए क्यों मंदिर प्राचीन देहरे जैन मूर्ति मान स्थापन कर निर्माण करते। उत्तर हूँ भुवनेश्वर मुक्तेश्वर शिव मंदिर प्राचीन देहर जैन मूर्ति मान स्थान पाई। यह 7म शताब्दी 9म शताब्दी मध्य प्रथम जजाति केशरी निर्माण करते जोटा भुवनेश्वर अच्छी मुक्तेश्वर शिव मंदिर से निर्माण करते ना प्रथम जजाति केशर निर्माण करते। देखिए ओडिशा रे प्रथम शताब्दी शैव धर्म प्रचुर थिला बोली आमे क्यों जाना पाई था क्यों जाना पाई भगवान शिव क्यों कुलदेवता थे। यार उत्तर हूँ ओडिशा प्रथम शताब्दी शैव धर्म प्रचलित था बोली आम शिशुपालगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर आदि स्थान मानक मिलता कुशाण मुद्रा आम जाना पाई था। बुझे ना कौन प्रश्न है ओडिशा प्रथम शताब्दी शैव धर्म थिला बोली आम क्यों जानता है। तार उत्तर हूँ ओडिशा प्रथम शैव धर्म प्रचलित था बोली आम शिशुपालगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर आदि स्थान मानक मिलता कुशाण मुद्रा मिलता है। कुशाण मुद्रार आम जाना पाई से मुद्रा कौन सब चिन्ह था बोली आम जानीपारे से मुद्रा गुड़िक शिव और षंढ अवस्थित ओडिशा शैव धर्म प्रचलन प्रमाण देते बोली आम जानी था। भगवान शिव पूर्व गंग मान कुलदेवता थे बोली आम कहीपर है। भगवान शिव पूर्व गंग मान कुलदेवता थे। 6 नंबर कौन देखिए ख्रीष्टपूर्व 3य शताब्दी अशोक कलिंग आक्रमण समय ओडिशा केउं धर्म प्रचलित था। उत्कलर केउं 2 जन प्रथम बुद्ध संस्पर्श आसते एवं बौद्ध धर्म ग्रहण करते बुझे ना कौ दिन प्रथम आस बौद्ध धर्म ग्रहण करते। देखिए ख्रीष्टपूर्व 3य शताब्दी कलिंग आक्रमण समय ओडिशा बौद्ध धर्म प्रचलित था। उत्कलर कौन था ना तापसु एवं भल्लिक नामक 2 बणिक भ्राता है। तापसु एवं भल्लिक नामक 2 बणिक भ्राता प्रथम बुद्ध संस्पर्श आसते एवं बौद्ध धर्म ग्रहण करते। 7 नंबर कौन देखिए राजनैतिक अस्थिरता जो ओडिशा केते भाग में विभक्त होता कौन कौन। उत्तर हूँ राजनैतिक अस्थिरता जो ओडिशा 4 भाग में विभक्त होता है कौन कंतोड़ कंकद ओड्र कलिंग एवं कुशल बुझे ना ये 4टी भाग विभक्त कर। तो 8 नंबर कौन देखिए बौद्ध धर्म उपर चतुशतक एवं चित्त शुद्धक प्रकरण नामक 2टी प्रसिद्ध पुस्तक रचयिता किए से कहार शिष्य थे। उत्तर हूँ बौद्ध धर्म उपर चतुशतक एवं चित्त शुद्धक प्रकरण नामक 2टी प्रसिद्ध पुस्तक रचयिता होती गौतम
ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କର। ସେ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦିଙ୍ଗ୍ନାୟକ କେଉଁଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦିଙ୍ଗ୍ନାୟକ ବେହେରା ପର୍ବତରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। କେଉଁ ପର୍ବତରେ? ବେହେରା ପର୍ବତରେ। ସେ ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ନାମକ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଂଖ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ହରାଇଥିଲେ। ସେ କିଏ? ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ନାମକ ବିଶିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲେ? ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ହେଲା, ଯାହାକୁ ସେ ହରାଇଥିଲେ। ତା 10 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି। ହୁଏନ୍ସାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଆଗମନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ହେଲା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ହେଇଥିଲା ହେଲା, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ହୁଏନ୍ସା ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ 639 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଭୟ ହୀନଯାନ ଓ ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? 11 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଭୌମଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ଏହି ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ପୀଠ ଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୌମଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏହି ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ପୀଠ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଲା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ଲଳିତଗିରି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ 12 ନମ୍ବରଟା ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କେଉଁଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା? ତିବ୍ବତରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କିଏ ଥିଲେ? ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଉଙ୍କିୟଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତିବ୍ବତରେ ଏହି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ଥିଲେ। 13 ନମ୍ବର କେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ଫଳରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ସୋମବଂଶୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଶୈବ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସୋମବଂଶୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୈବ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଥିଲେ। 14 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନବମ ଅବଦାନ ଭାବେ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ? ହେଲା, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନବମ ଅବଦାନ ରୂପେ କବି ଜୟଦେବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ହେଲା, କିଏ କହିଥିଲେ ନବମ ରୂପ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନବମ ରୂପ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନବମ ରୂପ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧ ଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନବମ ରୂପ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ? କବି ଜୟଦେବ। ହେଲା, ତାର କ'ଣ ଦେଇଛି? 15 ନମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସମୟରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା? ଏହା କେଉଁଥିରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଚୈତ୍ୟ ଭାଗବତ ଏବଂ ମାଦଳ ପାଞ୍ଜିର ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେମିତି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସମୟରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା? ଏହା କେଉଁଥିରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଚୈତ୍ୟ ଭାଗବତ ଏବଂ ମାଦଳ ପାଞ୍ଜିର ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। 16 ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଓ ଲଳିତଗିରିକୁ ହୀରକ ତ୍ରିଭୁଜ ଭାବରେ କାହିଁକି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ରତ୍ନଗିରି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଦେବାଦେବୀ ଯଥା
ତାରା ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିବା ସହିତ ଉଦୟଗିରିଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ଦେବତା ଅମିଗଭ ଅବଲୋକିତେଶ୍ୱର ଭୂମିସ୍ପର୍ଶ ମୁଦ୍ରାରେ ରୁଦ୍ର ଓ କୁରୁକୁଲା ପ୍ରଭୃତି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲଳିତଗିରି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦେବାଦେବୀ ଯଥା ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମେତ୍ୟା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ରତ୍ନଗିରି ଉଦୟଗିରି ଓ ଲଳିତଗିରିକୁ ହିୟାକୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥାଏ। ତା 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କେତେ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ବଜ୍ରଯାନ, ସହଜଯାନ ଓ କ'ଣ କାଳଚକ୍ରଯାନ। ବୁଝୁଛି 3 ଭାଗରେ ସିମ୍ପଲି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝୁଛି ତତେ କ'ଣ ଧଉଳି ଗୁମ୍ଫା ଅଭିଲେଖରୁ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଧଉଳିରୁ? ଶାନ୍ତିଗଡ଼ ଦେବ ପ୍ରଥମ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ଧଉଳି ଗୁମ୍ଫା ଅଭିଲେଖ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଭୀମଟ ଓ ଓଟ ନାମକ 2 ଜଣ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ 829 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଜନବତିକା ନାମରେ ଏକ ବୌଦ୍ଧ ମଠ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାର କ'ଣ ଏହି ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ଧଉଳିଗିରିରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଓ ଏଠାରେ ସେମାନେ ସ୍ତୂପ ଓ ବିହାର ମାନ ନିର୍ମାଣ କରି ବୌଦ୍ଧ ଉପାସନା କରିଥିଲେ। ତାର 19 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଖି। ସୋମବଂଶୀ ଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଶୈବ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଏବଂ ପରେ କେଉଁ ଶୈବ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା? ଉତ୍ତର ସୋମବଂଶୀ ଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶୁପାତ ଶୈବ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଏବଂ ପରେ ମତମୟରୁ ଶୈବ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। 20 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି। କେଉଁ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଲା? କେଉଁ ଧର୍ମର ଶୂନ୍ୟବାଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶୈବ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଶୂନ୍ୟବାଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେଲା।